રેવન્યુ શેરિંગ चीजें लेना आया था कोई भी लेडीज काम करवा आगे बढ़े ने ત્યારે ઘરથી પહેલા રિજેક્શન આવે છે ઘરના લોકો જ માનતા નથી પણ જો મેડમે વિશ્વાસ કરીને કામ ચાલુ કર્યું હું તો આજે અહીંયા ઉભા છે એમના ઘરના લોકો બી માની ગયા અને ઘરના લોકોને હેલ્પ બી મળી આ વસ્તુ તો અત્યાર સુધી મેં તમને બતાવ્યું એ 500 રૂપિયાથી લઈને 1 લાખ સુધીનું હવે હું તમને એવા લોકોને મનાવું છું જે લોકો 1 લાખથી લઈને 5 લાખ સુધી જેને તમારા એ લોકો વિકાસ કેવી કરાવે दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बनजासरा है, ये मेरी भाई टीना बनजासरा है। आज इस तरह मैं भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आया था क्योंकि सास की कमी बहुत थी तो मैं भी देखने के लिए आया था। लेकिन जब ये मैडम ने यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ के बारे में दोनों के बारे में बताया उसी टाइम पे एक सर हमको यहाँ से हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मेरे को हेल्थ से ज़्यादा हेल्थ की प्रायोरिटी बहुत थी क्योंकि मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम था 2 प्रॉब्लम बॉडी के अंदर मेन थे और वो प्रॉब्लम क्या थे और किस तरह से उसको कितने दिन में रिजल्ट मिला वो आते हैं मेरी वाइफ के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वही आपको साथ में शेयर करेगी तो उसको क्या प्रॉब्लम था और कितने दिन में उसको रिजल्ट मिला तो उसको भी बोलने का एक चांस दिया जाए। दोस्तों नमस्कार। आज अभी भी मेरा नाम टीना बनजासरा ही है और जैसे इन्होंने बताया जैसे मुझे मैंने 18 साल की जॉब थी रायपुर बिग बाजार ऊपर भी बिग बाजार में आप लोग गए होते ना वहाँ पे आपने कभी कहीं पर भी स्टूल टेबल या कुछ कुछ देखा है। मेरी 15 साल की जॉब आप और ये कर सकते हो कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। जैसी 15 साल की जॉब उसमें मुझे नी का प्रॉब्लम हो गया था, मुझे नी रिप्लेसमेंट बोला गया था। नी रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा वरना आप खड़े नहीं हो पाओगे। दवाई ले लेके जब तक चला दी जैसे अभी मैडम ने बताया कि जो भी हम दवा लेते हैं वो हमारा साइड सपोर्ट देता है कि जहाँ पर है वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देते, मगर जो है वो तो रहेगा ही नहीं। दवाई लेते रहो जिंदगी भर दवा लो और जिंदगी भर। मगर उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने उसका फ्रेंड मिले वो हमारे घर पे आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इस तरीके का है तुम भाभी को ये यूज़ करना, सिर्फ यूज़ करना। तो हमने तुरंत ही इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई चलो ये यूज मात्रा से अगर इसको अच्छा हो जाता है तो एक बार ऑपरेशन से तो बचेगी, तो ऑपरेशन से बचेगी और उसके साथ में जो खर्चा होगा क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास में सबसे पहले दर्द जिसको हुआ है ना वो दर्द की हमको इतनी जवाबदारी नहीं होती, उससे पहले हमको जवाबदारी ये होता है कि वो पैसा कहाँ से होता है क्योंकि हर मिडिल क्लास को ये मतलब कोई बताएगा नहीं। मेरा स्टेज से बता रही तो हमारा भी यही प्रॉब्लम था तो ऑपरेशन तो करवा ले मगर कहाँ से करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। चलो हम माँ कार्ड वगैरह सब है मगर फिर भी खर्चा लगता ही, ऑपरेशन का खर्चा नहीं लगेगा, खर्चा जरूर लगेगा। तो ऐसे ही हमने प्रोडक्ट यूज़ किया लिया, हमने यूज़ किया। आप मानोगे नहीं मैं 17 दिन के अंदर मैं अपने आप खड़ी हुई थी। वाह पड़ता था वो जब मेरा हाथ पकड़े तभी मैं खड़ी हो पाती थी, इसी जगह मैं 17 दिन में अपने आप खड़ी हुई। दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मुझे माइग्रेन था 6 महीने का कोर्स करते हुए भी ज़रा सा भी जो टेस्ट आ जाए तो मुझे माइग्रेन वापस से शुरू हो जाता था। मगर आज जब से मैं यूज़ कर रही हूँ 1 साल हुआ तब से मुझे माइग्रेन का दर्द नहीं है। तो ये जोरदार रिजल्ट मुझे मिला है और उसके माध्यम से जैसे ही मैं लोगों को जैसे बताया लोगों को भला करने का काम है तो लोगों को भला करती गई आज मेरी इनकम है 2 लाख। नमस्कार मित्रों, मारू नाम प्रकाश चंद्र मिस्त्री है, हूँ वस्त्रालથી आવું છું। હું આ પ્રોડક્ટ ફક્ત ને ફક્ત મારા બંને ટીચરના ઓપરેશન કરવાના હતા એના માટે થઈને જ મેં લીધેલી અને વાપરતો ગયો આજે 100% હું પ્રોડક્ટ વાપરું છું। મારા 5 લાખ ઓપરેશનના બચી ગયા અને પછી બિઝનેસની
સમજી અને લોકોની જોડે વાતો કરતો કોઈ 2 ના 4, 4 ના 8 આજે એમ કરતાં કરતાં આમાંથી 2.5 લાખ રૂપિયા કમાયો. વાહ વાહ. મારું નામ મનોહર મુનશી છે, ધોળકાથી આવું છું. આ પ્રોડક્ટ મેં મારી બેન માટે લીધી હતી. એને નમાજ પઢવામાં પહેલાં તકલીફ પડતી હતી, કોઈ નમાજ પઢી શકતી નહોતી. ત્યાંથી આને પ્રોડક્ટ વપરાય એને રિઝલ્ટ મળ્યું. મેં કામ કરતાં કરતાં અત્યારે 3 લાખ પ્લસ ઇન્કમ કમાય. વાહ. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ દિનેશ મહેરે છે. હું ઉપરથી આવું છું. આ પ્રોડક્ટ મેં મારા વાઇફના પ્રોબ્લેમના કારણે લીધી. મારા વાઇફનો કમરનો પ્રોબ્લેમ હતો અને કમરના પ્રોબ્લેમ માટે મેં અલગ અલગ કંપનીની આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ ઘણી બધી વાપરી, પણ એમને કમરના દુખાવા કોઈ દિવસ આરામ ના થયો, ઘણો બધો ખર્ચો કર્યો. પછી એક મારા મિત્રે મને કીધું કે આ પ્રોડક્ટ છે દિનેશભાઈ, તમે વાપરો અને એમને સારું રિઝલ્ટ મળશે. અને એકવાર જોવા આવો, જોવો તમને સારું લાગે તો તમે એકવાર પ્રોડક્ટ ના વાપરો. પછી હું જોવા આવ્યો, મને સારું લાગ્યું એટલે મેં પ્રોડક્ટ લીધી અને પ્રોડક્ટ વાપરીને અઠવાડિયામાં મારા મિસિસે કીધું મને કમરના દુખાવા દૂર પડી ગયો. વાહ વાહ. ઘણો બધો ખર્ચ આજે કમરના દુખાવામાં આરામ છે. બીજો એમનો પ્રોબ્લેમ હતો રાત્રે ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ હતો કે રાત્રે ઊંઘમાં રાત્રે 12 વાગે 2 વાગે જો જાગી જાય તો આખી રાત બેસી રહેવું પડે, બરાબર છે, ઊંઘ ના આવે ફરીથી. તો આ પ્રોડક્ટથી એમને બીજું 10-15 દિવસમાં ઊંઘનું પણ રિઝલ્ટ મળ્યું અને ઊંઘનું પણ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. એટલે મને પોતાને વિશ્વાસ આવ્યો કે વસ્તુ સારી છે, કારણ કે પહેલાં બધી પ્રોડક્ટ લીધી હતી પણ બીજા સગા સંબંધી આપી હતી, રિઝલ્ટ નથી મળ્યું એટલે વિશ્વાસ નહોતો આવતો. પછી આ પ્રોડક્ટ મને મારા ઘરમાં મળ્યા એટલે મારા બીજા કુટુંબમાં પણ મેં બીજા પ્રોબ્લેમ હતા અમારા ભત્રીજાઓને અને ભાઈઓને, તો એમને પણ પ્રોડક્ટ આપી. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની સારી શરૂઆત હોય તો આપણે આપણા કુટુંબથી ઘરથી અથવા મિત્રોથી કરીએ છીએ, તો ત્યાં પ્રોડક્ટ આપી તો એમને પણ રિઝલ્ટ સારું મળ્યું. એટલે મને પોતાને વિશ્વાસ છે કે નહીં, પ્રોડક્ટ સારી છે અને આને બીજા લોકોને કહેવાથી આ વસ્તુ કહીશું તો લોકોને પણ સારું રિઝલ્ટ મળશે. એટલે એમ કહેતા કહેતા અત્યાર સુધીમાં મેં 2,84,000 ઇન્કમ કરી. બધાને વિશ્વાસ આવે છે હજી આગળ જોવું છે આપણે. જઈએ આગળ. તો હવે 5 લાખથી લઈને 50 લાખ સુધીની જે લોકો ઇન્કમ કરે છે, પ્લીઝ નમસ્કાર મિત્રો. નમસ્કાર. મારો પરિચય આપણું કલ્પેશ ઠાકોર પીપળસથી આવું છું. તમારી જે મને પણ જાણવાનો સમજવાનો મોકો મળ્યો હતો, તમારા કોઈ નિયર ડિયરે તમને આમંત્રણ આપ્યું છે, એમ મને ભાનુભાઈ ભરવાડ સાહેબે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પ્રોડક્ટમાં સમજો, પ્લાનમાં સમજો, ઓન ધ સ્પોટ પ્રોડક્ટ લીધી સાહેબ. પ્રોડક્ટ લીધી એટલે ઘણા બધા રિઝલ્ટ સાંભળે, યસ કે નો? તો મને પણ ઘણા બધા રિઝલ્ટ મળ્યા. મારી ફેમિલીની અંદર મારા મમ્મીના શ્વાસની તકલીફ હતી, એની અંદર રિઝલ્ટ સારું મળ્યું. મારા વાઈફને માઇગ્રેનની પ્રોબ્લેમ હતી અને મને પણ ઘણી બધી મતલબ એસિડિટી થઈ જાય, અપચો થઈ જાય, આવી બધી ઘણી બધી નાની મોટી પ્રોબ્લેમો હતી. સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળ્યા. કામકાજ કરતા ગયા, કામકાજ કરતાં કરતાં આજે સાહેબ 1 ના 2 થયા, 2 ના 4 થયા, લગભગ આજે 350થી વધારે ટીમ છે અને ટીમના સપોર્ટથી સાહેબ આજે 7,82,000 રૂપિયા હું કમાઈ. વધારે નહીં કહેતા, શરૂઆત કરો. વિશ્વ દિવસ થઈ ગયું. નમસ્કાર. જયસુખ સંચાણી મારું નામ છે. બેઝિકલી મારું કામ જ એક્યુપ્રેશર, એક્યુપંક્ચર, મેગ્નેટ થેરાપીનું છે. અને જ્યારે ઉર્મિલભાઈ, તેજસભાઈ બતાવ્યું, 5 મિનિટમાં ડિસિઝન લીધું કે આ પ્રોડક્ટ ઘરે ઘરે પહોંચાડશે. કેમ કે પ્રોડક્ટનો પાવર શું છે અમને 2003માં ખબર હતી. 1 લાખનું એક ગાંઠું જાપાનથી અમે મંગાવેલું. આ 3 ગાંઠના અંગ્રેજી મારા ઘરમાં છે. અત્યારે બધા આ જ પ્રોડક્ટ વાપરે છે. 2 માથું દુખે ને 2 મેગ્નેટ બાંધું, 2 અંગ્રેજી કરું તો 5 મિનિટમાં એનો 0 કરી દઉં. એ મને ખબર છે, તોય આખા ઘરના બધા ફેમિલી મેમ્બર માટે પ્રોડક્ટ લીધી. કારણ કે આના કહેવાય કાં પૈસા વધારા ના હોય તો નાખવા ના હોય, પણ મને ખબર છે આ પ્રોડક્ટનો પાવર શું છે. કોરોના આવ્યો, અત્યારે બધા ડરે છે. ન્યૂઝ ચાલુ થઈ ગયા ને, તમે જોજો થોડા થોડા માસ્ક પહેરવાના ચાલુ થઈ ગયા. જે ન્યૂઝ સાંભળે ને માસ્ક પહેરતા ચાલુ થઈ ગયા, એમાં અંદર ભય ઘૂસી ગયો છે. હેલ્થનો તો પ્રોબ્લેમ છે. ઘર ઘર કી કહાની એક સિરિયલ આવી હતી, કોણે જોઈ હતી? એ ઘર ઘર કી કહાની નથી.
ખાવા દાવાના હશે ઘર ઘરથી કહાની છે માથું દુખે પેટમાં દુખે ગેસ એસિડિટી ઢીચણ દુખે કમર દુખે આ ઘર ઘરથી કહાની છે એનાથી સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ બિગ પ્રોબ્લેમ વિટામિન એ સૌથી ડેફિશિયન્સી અત્યારે બધાને હોય ને રિપોર્ટ કઢાવો એટલે B12 D3 આવે ને એને તો સૌથી ઉપર આવે વિટામિન એમ આ જે વિટામિન એમ આવે તો 90% પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય યસ ઓર યસ સૌથી પહેલા હેલ્થ જરૂરી છે એવી જ રીતે વેલ્થ પણ એટલી જ જરૂરી છે આ પ્લેટફોર્મ એવું છે કે સૌથી પહેલા તમને હેલ્થ મળશે અને વધારે ને વધારે લોકોને હેલ્થ આપતો તો તમને વેલ્થ મળશે હું ચેલેન્જ આપું છું કે જે લોકો આ પ્રોડક્ટ વાપરતા હશે એને કોઈ બી વાયરસથી ડરવાની જરૂર નથી કેમ કે તમને અંદરથી હિલિંગ કરવા માટેની તાકાત આ વસ્તુ આપશે એટલે એને કીધું ને કે રૂટ કોઝ ઉપર જઈને કામ કરશે રોગ ક્યાં રોગમાં કામ કરે અત્યારે બેઠા છે ને મોટા ભાગના છે ને બેન પેરાલિસિસનું રિઝલ્ટ બોલ્યા એટલે પેરાલિસિસ વાળાનું શોધશે હમણાં તેજસભાઈ ડાયાબિટીસનું બોલશે એટલે તે ડાયાબિટીસ વાળા શોધશે કોઈને શોધવા જવાની જરૂર નથી જે આ વાપરે છે એ બધાને આ પ્રોડક્ટની જરૂર છે જે પાણી પીએ છે જે સૂએ છે જેને લાઈફ ટાઈમ હું એક વસ્તુ કહું છું જેને લાઈફ ટાઈમ હેલ્ધી રહેવું છે ફિટ રહેવું છે એનર્જેટિક રહેવું છે એના માટે આ પ્રોડક્ટ છે જોઈ લીધી બધા એનર્જી કેટલી સેકન્ડમાં આવી જાય છે તો તમારે એનર્જેટિક રહેવું છે બે ત્રણ જણે રહેવું છે તમારે એનર્જેટિક રહેવું છે હેલ્ધી રહેવું છે તમારા ઘરમાં લોકોને ફાયદો કરાવીને પૈસા કમાવા છે તો આવો સાથે મળીને બધાને હેલ્થ આપીએ અને તમારા ઘરમાં શુભ લક્ષ્મી આવે નીતિની લક્ષ્મી આવે કોઈને ગુટકા ખવડાવીને ખોટી રમી રમાડીને નહીં લોકોનું ભલું કરીને કમાવો તો તમે અને તમારી સાત પેઢીમાં પણ ફાયદો છે આવો સાથે મળીને સમાજને હેલ્ધી બનાવીએ અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવીએ થેન્ક યુ વેરી મચ હું એ મણિનગરથી છું જ્યોત્સનાબેન પટેલ હેલ્થ તો સારી હતી પણ થોડો પ્રોબ્લેમો હોય ઉંમરના લીધે તો એ તો સોલ્વ થઈ ગયા પણ મને એક લાગ્યું કે મારી જેટલી ઉંમરની લેડીઝોને રોજ આમ કરવું પડે છે માગવું જ પડે 50 વર્ષ 60 વર્ષ સુધી ઘર માટે બધું જ કર્યું પણ માગવું જ પડે મારે આ 5000ની વસ્તુ લેવી છે 7000ની વસ્તુ લેવી છે તો મારે માગવું પડે પૂછવું પડે અને આ સવાલ અત્યારે થાય જ છે મારે મારા મિસ્ટરને પૂછવું પડે છોકરાને પૂછવું પડે વહુને પૂછવું પડે અને ફલાણાને પૂછવું પડે તો એ ના પૂછવું પડે અને આનાથી હું એક એવો કોન્સેપ્ટથી કામ કરું છું પહેલાં સાસુમાં આઈડી રાખવાનું પછી બે વહુઓ કે છોકરાઓમાં આઈડી રાખવાનું જોરદાર સાસુ ખાતામાં પૈસા હશે એટલે ઓટોમેટિક વહુઓ દૂધનો ગ્લાસ આપશે તો આ કામ કરવાનું આપણે બધાને એટલે અમારી ઉંમરના થશે ને તો કોઈને ઘરમાં જવું નહીં પડે બરાબર તો આ કોન્સેપ્ટથી બધા ચાલીશું તો આપણા દેશનો વિકાસ થશે ઘરાય નહીં થાવ તો આ કોન્સેપ્ટથી આપણે કામ કરી અને આત્મનિર્ભર જે જયસુખભાઈએ કહ્યું મોદી સાહેબ એકલા નહીં કરી શકે બધું તો આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીશું તો એક હેલ્ધી ઇન્ડિયાનું નામ શું કીધું યુનિવર્સ નહીં આપણે હેલ્ધી નહીં આપણે ઇન્ડિયા સાહેબનું સાગર જોશી સાહેબનું જે સપનું છે એ સુનિલ સાહેબનું લીધું આત્મનિર્ભર ભારત એ બાળકોને નથી कैसे आओ चलो इंडिया के नंबर 1 कंट्री करना है ले थैंक यू એટલે આ રીતના કામ કરો ઇન્કમ તો પાસબુકો છે 8 ભરાઈ ગઈ પાસબુકો પતાઈ દેવાની બીજું કઈ કરવાનું નહીં એમ કરતા 22 લાખ વાવ નમસ્કાર મારું નામ ભાનુલી ભરવાડ છે પીપળજ ગામથી જાઉં છું અને બિઝનેસ શરૂ કરે 18 મહિના જેવું થઈ ગયું છે આ બધાના સહકાર અપલાઈન ડાઉનલાઈન અને ક્રોસ લાઈન બધાના સહકારથી 36 લાખ ને 80,000 રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યા લોકો કમાવા માંગે
આપણે બહેરા બનવું પડશે. શું બનવું પડશે? તમારે અહીંયા આગળ એની અવાજ સાંભળવાનો, જેના કહેવાથી તમે અહીંયા આગળ આવ્યા છો એ વ્યક્તિને તમે વાત સાંભળજો. મેં મારું મગજ નહીં દોડાયું, બરાબર. હું યોગીજી સાહેબનો સરેન્ડર થઈ ગયો. કોઈ પણ માણસને એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરાવવું હોય, દોઢ દાડા થાય ડૉક્ટર ઓપરેશન કરી શકે. ડૉક્ટરે એનેસ્થેસિયા ઊંઘાડી દે, કીધું સારા માણસ ઊંઘી જતા. એમાં આમાં બી તમને જે લોકો ઇન્વાઇટ કર્યા છે ને તમારે એના પર વિશ્વાસ મૂકવો પડશે. એ ભાઈ જે કે એ રીતે તમે કામ કરશો તો પૈસા કમાજો. હું આમાં આવ્યો તો પૈસા જોયું. હું યોગેશભાઈ મારા કામથી જોયો તો યોગેશભાઈ જોયો તો મારે 15 લાખ 8 મહિને 15 લાખ રૂપિયા કમાય. મારે પૈસા જોયો કે બાનું બીજું પાણી થઈ જાય. પૈસા મારે પૈસા છાપવા યોગેશભાઈ શું કરવું? 3 કોડ લઈ લીધા. યોગેશભાઈ ફોન કર્યો તો હા મેં હું ચા પીવા આવું છું. યોગેશભાઈ મને 24,000 ચા પીવા દીધી. પછી મને કે ભાનુભાઈ બધાને ભેગા કરો અને આપણે બધાને વાત કરવા ચાલુ કરો. એટલે આપણે બધા લોકોને ભેગા કર્યા, બધાને કીધું. આપણે નોર્મલી કોઈ પણ પાનનો બદલો કે ચાની કીટલી કે હોટલ આપણે કરીએ છીએ. જેને બોલવું હોય એ બોલી શકે પાનનો ગલ્લો કે ચાની કીટલી કરી આપણે લોકોને કહીએ છીએ, બરાબર. આપણે ક્યાંય નવું ઓપનિંગ કરી તમે બધા આવજો. એમાં આપણે આની અંદર બધા લોકોને કહેવાનું છે. લોકો હા પાડ્યા ના પાડ્યા એની પરવા કરતા નથી. ચાલતા ગયા લોકો જોડાયા. શરૂ કરતા હું એકલો અત્યારે મારે 2400 લોકોની ટીમ છે. લોકો કમાય, કોઈ 5 લાખ કમાય, કોઈ 10 લાખ કમાય. જે મહેનત કરી એ લોકો કમાયા. એમાં પણ એક જ દાડામાં ખબર પડશે નહીં. એમાં પીપળજ ગામ છે, મેરડી માતાનું મંદિર છે, ઓલ્ડ કરીને ગામ છે. લોકો એની બાધા રાખે છે, બરાબર. ચાલતા જવાની, રવિવાર ભરવાની. એમાં આવા 11 ગુરુવાર ભરશો ને તો ખબર પડશે. એક જ દાડામાં ખબર નહીં પડે. અને તમે જાતે આવશો ને તો તમારું જ્ઞાન વધશે. લોકોને બેસાડશો ને તો પૈસા વધશે. લોકોને બી ડેતો આવડશે. અમે ઘણી વાર પીપળથી શું કરીએ છીએ, આપણે રાયપુરવાળા ભજીયાવાળા છે ને, આપણે ઈસનપુરમાં ખોલ્યું છે ભજીયાનું. તો આપણે પીપળથી શું કહીએ, એનો ભજીયા ખાવા આવશે રાયપુરને સારું હેરાડો ને જઈએ તો એથી ઈસનપુરથી ભજીયા ખવડાવીને બેંક બેહાડી દેવા. આપણે ખોટું તો કરતા ને ભજીયા ખવડાવીએ ને બેહાડીએ. કહેવાનો મતલબ શું છે, તમારે ચાલતા રહેવું પડે, સાંભળવું પડશે, શીખવાની તૈયારી રાખવી પડશે. એટલે ધીરે ધીરે આગળ વધાય. આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મને પોતાનો કમરનો દુખાવો મટી ગયો. હું પહેલાં પાટિયા પર ઘૂમતો હતો, મને પોતાનો કમરનો દુખાવો બહુ રહેતો હતો. રાધે ઉપન કરીને છે, અહીંયા રામભાઈ ઠાકોર કરીને છે, એનું આયુર્વેદિક દવા કરે છે, એટલે વેલણ એ બધું બહેણામ ઘસે છે. મારું એને ખાતું ચાલતું હતું, બરાબર. 15 દાડે વેલણ ઘસાવા જતું હતું. એટલું બધું મને પોતાનો કમરનો દુખાવો રહેતો હતો. મારી પીસીના ઝઘડામાં રહેતું હતું. એટલે કે શિયાળામાં બહુ મને ઠંડી વધારે હોય ત્યારે સવારમાં તરત વર્કિંગમાં ના આવીએ કે 5 મિનિટ 10 મિનિટ બેસે તો ધીરે ધીરે ગાડી ગેરમાં પડે. અત્યારે આ ઉત્તરાયણ તરત ગાડી ગેરમાં પડી જાય. સારું હમણાં મારી પીસીને બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. આજે અનવરથી મારા ઘરે આવ્યા હતા તો હું તારા વાર તો બતાય, બરાબર. હવે આટલી બધી વાર આવી ગયા બહેનોનો રિઝલ્ટ. સવાર બી આવ્યા ઘરે, હું તારા વાર તો બતાવ્યા. હું ઉદાહરણ આપું, તું તો અહીંયા આગળ બોલવા આવતી નહીં, મારે બોલવું પડે છે. લઈને આવો તો એ આવશે તું બંધ થઈ જશે. કહેવાનો મતલબ શું છે, શીખવાની તૈયારી રાખવી પડશે, સાથે મળીને બધાને કરવાનું છે. તમે પણ અમારા કરતાં વધારે પૈસા કમાવો. પૈસા કમાવા માટે 3 મંત્ર હંમેશા યાદ રાખજો. ધગસ, ધીરજ અને ધક્કા હશે ને તો ધન આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર, મારું નામ વંદના ત્રિવેદી, અમદાવાદથી છું. અને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી અત્યારે તમે જેમ આવ્યા છો, ફર્સ્ટ મિટિંગ જ્યારે અહીંયા થઈ હતી ત્યારે મારા હસબન્ડ અહીંયા આવ્યા હતા. અને થેન્ક્સ ટુ તેજસભાઈ કે જેના માધ્યમથી અમને આ પ્રોડક્ટ્સ મળી. કેમ કે અર્નિંગ કેટલી બી કરો પણ જેણે પ્રોડક્ટ્સ બતાવી હોય ને એનો ધન્યવાદ ક્યારે ભૂલાય નહીં. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ તો તેજસ પંડ્યા સરનું થેન્ક યુ. બીજું અહીંયા જે બધા હેલ્થના બેનિફિટ બધાને મળી રહ્યા છે, પણ હેલ્થ આપી છે કોણે, જેની પાછળ બહુ બધી મહેનત કરી છે, એવા સાગર જોશી સર માટે એકવાર ક્લેપિંગ. તમે બધા અહીંયા કોઈકના માધ્યમથી આવ્યા છો, એવી રીતે એ પણ આવ્યા હતા. પણ એક મોટો પ્લસ પોઈન્ટ મારા હસબન્ડનો એ હતો કે અહીંયા જેટલા પણ આવ્યા છે ને બધા વિચારવામાં આવશે છે. અને મારા હસબન્ડે એ ટાઈમે ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લીધું હતું. એ થોડાક સ્વભાવ એવો છે કે કંઈ પણ વસ્તુ કરે એટલે પછી સીધું ફટાફટ એનું ડિસિઝન લઈ લે. અને ઓન ધ સ્પોટ તેજસ પંડ્યા સર જે એ લોકોની કદાચ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ફર્સ્ટ મિટિંગ હતી, શરૂઆત જ હતી. અને છતાં એ ટાઈમે સરને એવું થયું અને અમે લોકો બીજા દિવસે સરને ફોન કર્યો કે અમારે નડિયાદ મિટિંગ
કરવી છે. એટલે સરને એમ થયું કે આ તો બોલે છે, કરશે નહીં. એટલે સરે શું કીધું, પેલા 8,000 ટ્રાન્સફર કરો તો તમારી મીટિંગ લેવા આવીશ. એટલે તરત ને તરત 8,000 ટ્રાન્સફર કર્યા. 8,000 ટ્રાન્સફર કર્યા પછી થયું કેવું, નડિયાદમાં મીટિંગ કરી. ઓલરેડી અમે લોકો પહેલેથી 15 વર્ષથી નેટવર્ક કરતા હતા, એટલે ઓલરેડી ટીમ આપણી પાસે હતી. કોરોનાનો સમય હતો. કોરોનામાં સૌથી મોટા 2 પ્રશ્ન હતા. એક હતું ઓક્સિજન અને બીજા હતા પૈસા. આ બંને વસ્તુ અમે દેખાડી. બરાબર. જેવું ત્યાં નડિયાદમાં કોલ થયો ને, નડિયાદ પહોંચ્યા નહીં, પેલા 2 આઈડીના પૈસા ટ્રાન્સફર આવી ગયા. ત્યાં પહોંચાઈ ગયા. એટલે એમને થયું કે આ લોકો નડિયાદમાં એન્ટ્રી કરશે અને આ લોકો કંઈક કવર કરશે, એ પહેલાં મારી આઈડી મૂકી દઉં. એમ કરતાં કરતાં ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા લોકોનું અત્યારે હેલ્થના બધા કોન્ટ્રીબ્યુશન સાંભળ્યા. અને ફર્સ્ટ મારું જે રિઝલ્ટ હતું એ મારું પોતાનું સાયટિકાનો પ્રોબ્લેમ હતો. અત્યારે તમારા સામે ઊભા છીએ. 5 થી 10 મિનિટ પણ ક્યાંય ઊભા રહેવું હોય તો સપોર્ટ લેવો પડતો, તો બેસી જવું પડે. ઇવન કિચનના કામ કરવા માટે પણ પ્લેટફોર્મ પર ચડી હું રસોઈ બનાવતી. આ સિચ્યુએશન હતી મારી. અને 20 દિવસમાં મને રિઝલ્ટ મળ્યું. પ્લસ મારા હસબન્ડની માઇગ્રેનની તકલીફ હતી. બહાર નીકળીએ ને એટલે બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય, એક જ વસ્તુ, એક પર્સમાં સ્ટોપેજ કે સેરોડોલ હોવી જોઈએ, માથું ગમે ત્યારે દુખે. બરાબર. તો એ જે પ્રોબ્લેમ અઠવાડિયામાં વીકલી પ્રોબ્લેમ હતો, અત્યારે 6 મહિને વર્ષે કોઈક વાર જ્યારે ટ્રાવેલિંગ કે એવું થતું હોય ત્યારે દુખે છે. એટલે એ કન્ટિન્યુ જે પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો. અને આ જ પ્રોબ્લેમ સાથે સાથે અમને જે રિઝલ્ટ મળ્યા છે એવા ઘણા બધા પરિવારોને હેલ્પ આપી છે. અને સૌથી મોટું છે કે બીજા બધા પ્લેટફોર્મ અહીંયા કંઈક ને કંઈક કોઈ એક્ટિવિટી કરતા હશે, પણ એ એક્ટિવમાં શું હોય, આપણે એક્ટિવ ઇન્કમ લેતા હોય, જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, તો તમને એવો મોકો નહીં મળે કે તમે કોઈકને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકો. આ એક જ એવું પ્લેટફોર્મ છે જેના માધ્યમથી તમે લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકો. એટલે આ એક પ્લેટફોર્મ એવું છે, અત્યારે કોઈ જોબ દુકાનવાળો હોય કે કોઈ જોબ કરતું હોય તો એ તમે કદાચ એને શેરિંગ કરવા જશો કે પૂછવા જશો કે તમને એનું ફોર્મ્યુલા બતાવશે નહીં, કેમ કે માર્કેટમાં એનો કોમ્પિટિટર સ્ટાન્ડર્ડ કંઈક બીજું આવી જાય. એટલા માટેથી આ એક એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જેમાં હેલ્થ, વેલ્થ, હેપીનેસ અને સાથે સાથે આશીર્વાદ મળે છે. થેન્ક યુ. ઇન્કમ ટોટલ આઈડી ઇન્કમ કરીએ તો 40 લાખ પ્લસ ઇન્કમ છે. એવી લાગી અમારી ટીમ. તો આ ટીમને લીડ કરવા વાળા કોઈ વ્યક્તિ તો હશે ને. તમે તો લાગતું કે આજે જમવા ચાલી રહ્યું છે. લોકોને ઓફિસ ટાઈમ છે, લોકોને ઓફિસ જવાનું છે. તો હવે અત્યારે મેં તમને અત્યાર સુધી બતાવ્યા કે જે 50 લાખ લોકો, 50 લાખ કમાવાવાળા વ્યક્તિ તમને લોકોને જોયા. હવે એની આગળ બી જોવા છે ને? યસ. તો એના માટે જોરદાર તાલી કરી. તો આજ આપણે કરોડપતિને સાંભળશું. બરાબર. दोस्तों नमस्कार. કેટલા કલાકથી સાંભળો છો આપણે જે મેડમે આપણે સેમિનાર લીધું હતું, હા બરાબર છે. જેમ બોલ્યા ને નમસ્કાર, એમાં ફેમિલી કેર બોનસ તો વેલકમ બોનસ છે ના. આપણામાં એ કેપેસિટી જ નથી. કેપેસિટી કેમ નથી એનું કારણ કહું તમને. ભાદરવા મહિનામાં બાપ દાદા મરી જવાનું શ્રાદ્ધ આવે છે. શું કરો છો? કાગડાને કેમ? કાગડામાં પિતૃ દેખાય છે. દેખાય છે બધાને? યસ. ગાયમાં શું દેખાય? માતા. ભગવાનના દર્શન કરવા જાવ તો મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિમાં શું દેખાય? કાગડામાં પિતૃ દેખાય, ગાયમાં માતા દેખાય, મૂર્તિમાં ભગવાન દેખાય. આપણા પોતાનામાં શું છે એ જ દેખાતું નહીં. ત્યાં તકલીફ મોટી છે.
તકલીફ આ છે સમય એક એવો આવશે ને કે દરેક ઘરના ધાબા ઉપર એક કાકડાનું સ્ટેચ્યુ છે પછી ત્યાં પિતૃ તારે ખબર પડે કે પિતૃ નતા વાસ્તવમાં એકચ્યુઅલી બધું જે છે અહીંયા જે આપણે સમજવાની જરૂર છે. આપણામાં કોઈ એવું જોશ નથી, આપણામાં કોઈ જુનૂન નથી. એનો મતલબ ગુજરાતીમાં પૈસા કમાવાની આપણી કોઈ લાયકાત નથી, એટલે આપણે કમાતા નથી. બરાબર? એટલે એના માટે જોશ અને જુનૂન જોઈએ. વન્સ અગેન નમસ્કાર. થેન્ક યુ સો મચ. તમારું નામ યોગેશ ઠક્કર. જેમ અહીંયા તમે લોકો પહેલી વાર જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા છે અને અહીંયા જે સેમિનાર નિહાળ્યો કે તમે જે પ્લાન અને પ્રેઝન્ટેશન જોયું એના માટે મને આ 26 મહિના પહેલાંની વાત કરું છું. મને ફૂલ કોરોના ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બધી જ જગ્યાએ લોકડાઉન, અને એમાં મારા એક મિત્રએ મને ફોન કરેલો કે યોગેશભાઈ હોટલ પિનેકલમાં આવી જાઓ. બધું આવી તો જો સોસાયટીની બહાર નીકળવું બહુ મુસીબત છે. કોઈને બહાર જવા ના દે, કોઈને બહારવાળા અંદર આવવા ના દે. એ ગમે કરો, ગમે ત્યાંથી રસ્તો કાઢી તમે આવી જાઓ. મારા ઘેરથી ડાયરેક્ટ જોઉં તો 20 મિનિટનો રસ્તો જાય. હું 1.5 કલાક ફરીને ગયો હાઈવે પર, પણ પહોંચી ગયો ત્યાં. ત્યાં મને મિત્રે હોટલના બેડ ઉપર તમે જે અહીંયા સાંભળ્યું આખું પ્રેઝન્ટેશન એ મને બતાવ્યું. તમે જે અહીંયા પ્રોડક્ટ જોઈ મને એમનું પ્રોડક્ટનું પોસ્ટર બતાવ્યું. કે પ્રોડક્ટ હતી નહીં, ફોટો બતાવ્યો, લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવ્યું કે એમની પોતાની પાસે જે પ્રોડક્ટ હતી રાઈટ. અપ ટુ ડેટ મને પ્રોડક્ટ વિશે સમજાઈ ગયું છે કે થોડું ઘણું હેલ્થનું નોલેજ હતું. હેલ્થ અને વેલનેસમાં ઘણા બધા વર્ષોથી કામ કરીએ છીએ એટલે વાર ના લાગી. પણ મને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી બતાવી, જેમ મેડમે કહ્યું નથી આપણે વંદના મેડમે તો બેની જરૂર હતી ઓક્સિજનની. મારે તો હકીકતમાં હેલ્થ કરતાં આની બહુ જરૂર હતી. કારણ કે હું ગયો ત્યારે મારા ખિસ્સામાં ખાલી 100 રૂપિયા હતા પેટ્રોલમાં બાઇક ભરાવાના, એ સિવાય કોઈ હતા નહીં. અને ઘેરથી નીકળ્યો એટલે પાછી ઘેરથી જ ના કે જવું હોય તો જાઓ, ના નથી પડતા. પણ એની ભાષા તમને કહું, કોઈ ડફાકો લઈને ઘરમાં આવતા નહીં. આ મારી વાઈફના શબ્દો. અને આજે એના શબ્દો પાછા ચેન્જ થઈ ગયા છે, પછી કહીશ. બરાબર છે? ત્યાં ગયો મને સમજાયું. મેં કીધું આ મને ફરીથી સમજાવો સાહેબ. પેલું તો મને સમજાઈ ગયું, આ મને સમજાવો. ફરીથી મને સમજાવ્યું છે કે 31 વર્ષથી નેટવર્ક હતી જે મેં ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઇન્ટરનેશનલ કામ કરેલું છે. 4 કન્ટ્રીમાં બી ટીમ બનાવેલી છે. ભૂતકાળમાં પણ બાયોટોરિયમ જેવો પ્લાન વર્લ્ડમાં મેં ક્યાંય જોયો નથી. એટલે હું ફરી સમજ્યો અને ત્યાંથી મેં એક નિર્ણય લીધો, ડિસિઝન લઈ લીધું. ઘેર ગમે તે વાઈફે કીધું મને નીકળતા, પણ મેં ત્યાં નિર્ણય લીધો. ત્યાં મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. એ વખતે મારા ખાસ મિત્ર ભરતભાઈ બી એ વખતે ત્યાં હતા. બરાબર છે? અને બંને અમે મનમેળ કરીને કામ ચાલુ કર્યું. એ વખતે કોઈ સેમિનાર નહીં, પ્રોડક્ટની હાથ ઉપર પૈસા ભરીએ ત્યારે 25 દિવસે પ્રોડક્ટ આવે. ધીમે ધીમે 15 દિવસે પ્રોડક્ટ આવતી થઈ. એ વખતે પ્રોડક્ટમાં લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે. આપણે 10 પ્રોડક્ટ લેવાની હોય તો 4 જ મળે કે 6 આવતી વખત તમને મળશે. આ કન્ડિશનમાં ચાલુ કર્યું. રાઈટ? ચાલુ કર્યું ત્યારે એકલા હતા. આજે 54,500ની આપણી ટીમ ટોટલ બની ગઈ. બધાનો સહકાર, એ બધાના ઘેર જે પ્રોડક્ટ ગઈ, બધાનો આશીર્વાદ મળ્યો, સહિયારું કામ કર્યું, એકબીજાને હળી મળીને તો 1.25 કરોડ રૂપિયા ક્રોસ કર્યા. રિઝલ્ટની વાત કરું, મારી વાઈફ અત્યારે સ્ટીલ ટુડે નાવ હોટલ શ્લોક હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે. અગર 4 દિવસ પહેલાં હું તેલંગાણા હતો ને ત્યાં મારા બાબાનો ફોન આવ્યો. એ પપ્પા તમે જ્યાં હોય ત્યાંથી ઘેર આવી જાઓ, મમ્મીને લોહીની ઉલટી થઈ ગઈ. અને ઉલટી એટલે કેવી ખબર છે? 50% બ્લડ બહાર નીકળી ગયું બોડીમાંથી. એટલે હાલત કેવી થાય? તેમ છતાંય આપણે મારો બાબુ ગાડીમાં એને સ્લોકમાં લઈને આવ્યો. હવે ડૉક્ટરે કીધું કે તપાસ કરીએ, એને જે કંઈ તપાસ કરી કરી, પણ કે 2 બોટલ બ્લડ ચડાવવું પડશે, એટલે બેન ઊભા નહીં રહી છે. એને બંને બાજુ મેં ફોનમાં કીધું હતું કે આપણા જે 6,750 વાળા જે રીપર્ચેસના કીધું બેલ્ટ પહેરાઈ જાય. અને ત્યાં બી બેલ્ટ પહેરાવી દીધા અને બંને હાથમાં બેલ્ટ. ડૉક્ટર વિચાર કરી ગયો કે હજુ બ્લડ ચડાવ્યું નથી, આ બેન ક્યારેય જાતે વોશરૂમ ના જઈ શકે. યોગેશભાઈ બીજે જશે એટલે બીજે દિવસ સવારે હું આવી ગયો, અર્જન્ટ ફ્લાઇટની ટિકિટ કરાવી. રાઈટ? ડૉક્ટર તમને કે યોગેશભાઈ ખબર નથી પડતી કે બેનની એનર્જી શું. જે બેનની જે એનર્જી નથી એ અમારા બાયોટોરિયમની એનર્જી. બાયોટોરિયમની એનર્જી. જો વિશ્વાસ ના હોય તો નજીક જ છે શ્લોકમાં. બરાબર છે? અહીં જજો, કંઈક લાવું લેતા આવજો.
એ લાવવાની જરૂર નહીં, મજાક કરવું જોઈએ, બરાબર છે. પણ આ રિઝલ્ટ છે સાહેબ, બરાબર છે. અને આના માટે તાલીઓનો બધા રૂ નથી. જે મિત્રએ મને ત્યાં બોલાવ્યો હતો ને, એને મને જો બોલાવ્યો ના હોત, દબાણ કર્યું ના હોત કે ગમે તેવું લોકડાઉન છે પણ યોગેશ તું આવી જાઓ તમે, અને હું ગયો ના હોત તો યોગેશ ઠક્કર જે સ્ટેજ ઉપર ના હોત, એવા મારી ગ્રેટ અપલાઈન આપણા બધાની ગ્રેટ અપલાઈન ધર્માંગભાઈ પટેલ છે, બરાબર. એટલે આપણે બહુ ટાઈમ નહીં બગાડીએ, તો આપણે આશા રાખીએ કે તમે અમારા કરતાં પણ વધુ સારી ઇન્કમ મેળવો અને વધુ લોકોને પ્રોડક્ટ આપો. પણ આ પહેલાં આપણે લેવી જરૂરી છે, આપણે લેવી જરૂરી છે. કારણ કે આપણે લેવા માટે જે આઘા પાછા થઈ જાય ને એના થતા જ્યાંય બી ડાઉટ હોય, ક્યાંય બી પ્રોબ્લેમ હોય, પ્રોડક્ટમાં, કંપનીમાં, ટેકનોલોજીમાં, પ્લાનમાં, આ મિટિંગ પછી તરત જ અહીંના અહીં બેસીને અહીંના એનું નિરાકરણ કરી અહીંયાથી ડિસિઝન લઈને જવાનું, હા કાં તો ના, હા કાં તો ના. જરૂરી નથી કોઈ આપણે એવું નથી કરે, હા તો હા તો સ્ટાર્ટ, ના તો ના, તો કમાશો અને લાખો લોકોની દુઆઓ મળશે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્કાર. નામ ભરતભાઈ સાધુ, વ્યવસાય શિક્ષક હતો. હું એટલા માટે કહું, શિક્ષક છે કોઈ એમાંથી શિક્ષક કોઈ આવ્યા છે મારા ખાસ ચાહતા. અમારા શિક્ષક જલ્દી આવે નહીં, આવે ને તો બધું કેટલું બધું સાકર જોશીને આખા ઉતારીને પી જાય ને તો એ સાકર કોઈ સાહેબને બેન ના પડે. શિક્ષકની જાતે રહી શું છું આ બધા જોઈએ બહુ બધું શાકભાજી આવે છે ને 4 નારિયા ભાવ પૂછે, પછી સસ્તમ સસ્તી નારિયા સાચી લે, આવું એક માન્યતા છે. હું શિક્ષક હતો પણ ગવર્મેન્ટ જોબ છોડીને MLM કરું છું, તો ધંધામાં કંઈક દમ હશે ને. ઘણા વખત છે તો કે આ મેમ્બર બનાવવાનું કામ એવું કહેતા હોય છે ઘણા બધા. હું સાંભળું છું ઘણા લોકો, હું વટથી કહું હું MLM કરું. હું શિક્ષક હતો ને MLM કરતો હતો તો પણ હું એમ કહેતો હું MLM કરું, શિક્ષક હતો નથી કરતો. કેમ? MLMની ઇન્કમ શિક્ષક કરતાં વધારે હતી, તો આપણે સારું એ કહેવાય ને. આપણે શું કેમ કહેવાય હું શિક્ષક છું, સમાજમાં વેલ્યુ વધે, કશું ના વધે, પૈસા હપ્તા ભરી આખી જિંદગી તૂટી જવાય, છોકરા પરણાય, સારું મકાન થાય, આખી જિંદગી હપ્તા ભરી પતી જાય. આ શિક્ષક. માસ્તર કેમ? માસ્તરનું પ્રમોશન ના થાય, જન્મે તો માસ્તર, મરે તો માસ્તર, એમ પાડો. જન્મે તો પાડો, મરે તો પાડો, અમારું ખાસ સ્લોગન છે. એટલે શિક્ષકોની મિટિંગમાં મને કોઈ લઈ જાય ને કે સાહેબ તમે બોલતા નહીં આવું. સારું, થેન્ક્સ. ધર્માંગભાઈ, યોગેશભાઈ, મારી બે ગ્રેટ અપલાઈન આજે મારી સાથે હાજર છે. તમે એટલા બધા ભાગશાળી છો કે આજે 5-5, 600, 7-7 કરોડપતિ તમારી વચ્ચે હાજર છે. તમારી વચ્ચે હાજર છે. મેં જ્યારે શરૂઆત કરી, હું ધર્માંગભાઈ વકીલ બિઝનેસ બોપલમાં ચા પીતા હતા, 5-5 રૂપિયા હોય, કોરોનામાં શું હોય, ભેગા થઈ ઘડી ચા પીતા હતા. અમે નીતિશભાઈ નામના માણસનો ફોન આવ્યો, અમારા જૂના મિત્ર, અને વાત કરી બધી કે હું આટલું 20 લાખ રૂપિયા કમાયો હતો. એટલે આમ અસર થઈ ગયા રૂમાડા. ધર્માંગભાઈ બધું આટલું બધું ખોટું મને કે કેસ છે ભાઈબંધ છે, અમારે ખૂબ સારી ના સંબંધ છે. મેં બધા જુઠ્ઠો આરવાડું હાથું ના મને કીધું. મને કે આવવાનું ગયા અઠવાડિયા પછી બોલાવો, આપણે બધું પડતું મૂકીને પહેલાં એ કરી પ્લાનમાં જો 20 લાખ રૂપિયા માણસ કમાયો હશે તો પ્રોડક્ટમાં તાકાત હશે તો જ કમાયો હશે ને. આવા કોરોના સમયમાં જ્યારે બહાર નથી જવાતું અને આવા જો માણસ પૈસા કમાતો હોય તો આથી ધંધો બીજો કંઈ કરાય જ નહીં. જ્યારે પ્લાન જોયો, હું ધર્માંગભાઈ, યોગેશભાઈ 3 બેઠા હતા, પ્લાન જોયો, વાત કરીને કે કાગળ ઉપર પ્રોડક્ટ તો અમારા હાથમાં 25 દિવસે આવતી, 25 દિવસે પ્રોડક્ટ અમારા હાથમાં આવતી. એ પૂરેપૂરી નહીં, 10 આઈડીને મંગાવ્યું તો 5 નહીં આવે, 50 મંગાવ્યું તો 25 આવે, કોને આપીને કોને ના આપવી. છતાં સોલ્યુશન કરતાં ટીમ બનતી ગઈ. આજે અત્યારે ઓન ધ સ્પોટ પૈસા આપો, તરત પ્રોડક્ટ મળે છે. આટલા બધા રિઝલ્ટ છે પૈસા મળેલાના. અમારી પાસે કોઈ નહોતું, લખવાથી નહોતું કોઈ. તું આય તો ભાઈ 2000, 5000 આવે ને, તું આય તો કરો પહેલાં તો અમારી ઇન્કમ થાય. આજે મારી ઇન્કમ 1,37 લાખ પ્લસ. શિક્ષકની નોકરીમાં ક્યારેય કરોડપતિ એવું ના બને. શિક્ષકની નોકરીમાં કરોડપતિ બનવું મુશ્કેલ છે. મારા જે રિટાયર શિક્ષકો થઈ ગયા હમણાં, હજી મારે 1.5 વર્ષ બાકી હોય જો નોકરી ચાલુ કરે. મેં 10 વર્ષથી છોડી દીધી છે. તો એ બ્લાઇન્ડ કે સાધુ શું કરે? સાધુ જલસા કરે, તારો રોલ આવવાનો જ છે. મેં કીધું આ MLMમાં થાય. જ્યારે હું નોકરી કરતો તો હું વારંવાર ગોવા, દિલ્હી, થાઈલેન્ડ ફરતો પ્લેનમાં. અને તું તરસ શું આ બધું બહાર ફોરેનમાં ફરસ ને, ગોવા જા ને પ્લેનમાં બોમ્બે ને દિલ્હી, આનું નામ MLM. આ કરવું જ પડે. માણસ ખુશ રહે, પૈસો પણ મળે, બજારમાં ઇજ્જત પણ સારી રહે. આડું પડે જોઈ રહ્યા આ રોજ છૂટ પે અમારમાં કેમ આવી જાય? આમ કંઈક ભાગી જાય, રાતે આવે કરે.
પાડોશી મેં કીધું જ નથી. પાડોશી આપણો હોશિયાર ના હોય, રતન દુઃખી હોય, આપણે કશું જ નહીં કહેવાનું. હમણાં હું બુલેટ લાવ્યો, મને કે તમારી એક્ટિવા છે, સ્કૂટી છે, ગાડી છે, બુલેટ શું કામ લે? કે ખાલી મૂકી રાખો, શોખનો, ખબર મેં આંટો મારવાનો. મને શોખ છે બુલેટનો પહેલાં હતું મારી જોડે, પણ મને ઈચ્છા થઈ કે લઈ આવું બુલેટ લઈ આવ્યો. ખાલી આંટો મારવાનો, સોસાયટીમાં જોઈ રહે. એક આંટો મારી મારી ટાણી પાછળ બે આંટો મારી પાછો લાઈન મૂકી દઉં. આંટો મારી તરત ગાડીને શાલ મારવાનો, ભાઈ નીકળી જાય, ભાગી જવાનું, રાતે મળવાનું બધા. રાતે બધા ઉઈ ગયા. હાલો રાતે આવે છે ક્યારે, ભાગે છે ક્યારે, પણ પાડોશી કહેવાનું નહીં. પણ ભૂલમાં હમણાં એક ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભાઈ મારા સામે રહેવા આવ્યા, ઓસ્ટ્રેલિયાથી રિટર્ન આવ્યા. તો કેમ છો ભરતભાઈ? આમ કહી એટલે ઘરે ગયું તમારું બહાર તમને મેં હતા જ નહીં. એટલે મેં કીધું આ તમને કોને આવે? ઓસ્ટ્રેલિયાથી લીધી. આપણી બાયોમેટ્રિકની પ્રોડક્ટ ઓસ્ટ્રેલિયાથી લીધી તમે? મને કંઈક ભાઈ આ સમજાવવાનું કે બહુ સારું છે, એનામાંથી ઓક્સિજન આમ થાય તેમ થાય, મને સમજાવવા મળે. ભરતભાઈ બહુ સારી છે, તમે પણ મંગાવી લો. અને બીજી વાત કરું એ કોની ટીમમાં નીકળ્યા ખબર? મારી ટીમમાં. મિસ્ટર ઉર્મિલ સોનીની ટીમમાં નીકળ્યા. મેં પૂછતા શેડો ક્યાં આવ્યો? શેડો આવ્યો મારા વખતે. એટલે આવું શું આપણને ખબર નથી, આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ક્યાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં બની શકે છે. મેં એમને આખો બિઝનેસ પ્લાન સમજાવ્યો. મેં તમને કંઈ સમજાવી હતું કે ના મને આ લઈ જાઓ, વાપરો. કેટલા રૂપિયા આવ્યા? મને કે 10,000 લઈ ગયા. બીજા કરો 7,400 પ્રોડક્ટના આપણે 10,000 લીધા થઈ ગયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં. ધંધો આજ કુરિયર ચાર્જ લાગ્યો છે, પણ ધંધો નથી આવ્યો એને ખાલી પ્રોડક્ટ જ આવી. એને ખાલી પ્રોડક્ટ જ આવી, ધંધો આવ્યો નહીં. મેં ધંધો બતાવ્યો કે હવે શું થાય? મેં જો નવી આઈડી વાળો ભાભીના નામે અને અહીંયા કામ ચાલુ કરો, તો વળી પાછું ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા જવું જ છે, પછી ત્યાં કામ કરતો નથી. તો હવે આઈડી જનરેટ કરીને ગયા છે, તો આપણું કામ વિદેશમાં પણ ચાલશે અને બધા જ કમાશો. જય હિન્દ, જય બાયોટેરિયમ. બધા સેટલ થઈ જાય પછી કરીએ. નમસ્કાર મિત્રો. નમસ્કાર. નામ તેજેશ પંડ્યા છે અને જીવનમાંથી કિટકિટ કાઢવી હોય, બૈરી જોડેથી, છોકરા જોડેથી, બરા દૂધવાળા જોડેથી, તો આપણી એક કીટ લેવાની. 4,000ની લો, 7,400ની લો કે 15,900ની લો. કિટકિટ કાઢવા માટેનું સાધન કોઈ હોય તો એકમાત્ર ઈ બાયોટેરિયમની આ કીટ છે. તમારી બધી કિટકિટ કાઢી નાખશે, કારણ કે અમારી નીકળી ગઈ છે. એટલે કહું આ અનુભવ કહું છું, કારણ કે આપણે અનુભવથી બધું ઘણું બધું સમજીએ છીએ અને શીખીએ છીએ. અને આ અનુભવ બહુ જબરદસ્ત છે. 30 વર્ષનું કામ 3 વર્ષમાં કરવાની ઈચ્છા કેટલા લોકોની છે? ઘોડો પાડ લેજો. હજુ ઘણા કન્ફ્યુઝ છે કે આવું થાય. હું તમને એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. 30 વર્ષનું કામ 3 વર્ષમાં મેં કર્યું. હજુ 3 વર્ષ પૂરા નથી થયા, હજુ 6 મહિના જ થયા છે. એક આઈએસ અધિકારી 30 વર્ષની નોકરી પછી જે પૈસા કમાય ને, અને જે પૈસા એને એક પેકેટ આપવામાં આવે જ્યારે રિટાયર થાય ને, એટલે સેન્ડ ઓફ પાર્ટી કહે છે. એ ઘેર જાય ત્યારે એને રવાના કરતી વખતે 60-65 લાખ રૂપિયા સરકાર આલે. એનાથી 3 ગણા પૈસા મેં કમાયા 26 મહિના. હજુ 3 વર્ષ પૂરા કર્યા, સમજો તમે. એટલે એણે 30 વર્ષમાં જેટલી સેલરી લીધી ને, એનાથી કદાચ 3 ગણા થઈ જશે નેક્સ્ટ 6 મહિનામાં. આપણે ખાલી પેલું નાનું સેન્ડ ઓફ પાર્ટીનું પેકેટની ગણતરી નથી કરતા. પણ આ બધું ત્યારે શક્ય છે જ્યારે આપણે સિરિયસલી આ સિસ્ટમને સમજીએ અને ડિસિઝન કરીએ. કારણ કે ડિસિઝન વગર બધું નકામું છે. અહીંયા આવવાનું, એક્સાઇટમેન્ટ, તાળીઓ પાડવાની, લોકોને મળવાનું, પણ આ ક્યારે થાય? જ્યારે તમારું ફર્મ ડિસિઝન થઈ જશે ને, તો આ બધું આવનાર દિવસોમાં અમને 26 મહિના લાગ્યા, તમને 16 મહિનામાં બધું મળે. યસ. અમને 26 મહિના લાગ્યા, તમને 16 મહિનામાં મળી શકે છે. એનું કારણ એટલું જ છે કે અમારા માટે જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે બતાવવા માટે કશું નહોતું. મિટિંગો આવા સેમિનાર થતા નહોતા એ વખતે. મુશ્કેલીથી
ઝૂમ અને આ ને તે ને 5 બોલાયો હોય તો 50 જણા ક્યાંક ભેગા થઈએ, ડરતા પેલા હોટેલવાળા કહે કે સાચવી લેજે ભાઈ તું, ખ્યાલ આવે. અને એવી રીતે અમે આ બિઝનેસ કર્યો. ઇન્કમ બતાવવા માટે નથી, પ્રોડક્ટના ટેસ્ટિમોનિયલ નહોતા, પણ એક વિશ્વાસ હતો અને એક સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન હતું, એટલે અહીંયા પહોંચ્યા છીએ. તમે પણ આજે જો ડિસિઝન કરશો તો તમે પણ અહીંયા પહોંચી જશો. કારણ કે કામ કરવું પડશે, કામ કર્યા વગર કશું મળતું નથી. પણ બજારમાં આપણે ઘોડા જેવું કામ કરીને ગધેડા જેવી ઇન્કમથી કંટાળી ગયા છીએ. હા કે ના? સાચી વાત છે ને? સ્લોગન સમજવા જેવું છે. આ સ્લોગન જોરદાર છે મારું. કાલ છાપામાં દેખાશે તમને. કાલે દિવ્ય ભાસ્કરમાં તમને આ સ્લોગન વાંચવા મળશે. ઘોડા જેવું કામ કરીને ગધેડા જેવી ઇન્કમથી કંટાળેલા સંપર્ક કરવો. અને આ સ્લોગન ઉપર મેં બહુ બધા રિઝલ્ટ લીધેલા છે. આ મારું પ્રૂવન સ્લોગન છે. સમજ્યા તમે? કાલે તમને છાપામાં જોવા મળશે આ સ્લોગન. ઓકે, તો નિર્ણય કરવાનો છે, કારણ કે નિર્ણયથી પહેલા અને સપનાથી મોટું કશું ક્યારેય કોઈને મળતું નથી. તો એક સ્ટ્રોંગ નિર્ણય કરજો અને એક મોટા સપના સાથે આવજો. 2 કરોડ 5 કરોડ 10 કરોડ કમાવાની ઈચ્છા હોય તો એના માટે આ પ્લેટફોર્મ છે. એટલે દૂધ ને શાકભાજીનો ખર્ચો કાઢવા માટે આ પ્લેટફોર્મ નથી. એ તો બજારમાં બહુ કામ છે પાર્ટ ટાઈમમાં. ખ્યાલ આવે? ઓકે, તો થેન્ક યુ મિત્રો, થેન્ક યુ. આ એ જ છે જે મને રોજ પાવર આપે છે. કૃપા તેજસ પંડ્યા. કૃપા મેડમની કૃપા વરસતી જાય. નમસ્કાર. મારી નીચે જે 40,000થી વધારે લોકો છે એના લીધે જ હું અહીંયા છું. આટલી થઈ તો એ લોકોના સપોર્ટથી જ હું અહીંયા છું. તો દોસ્તો, તમે જ વિચારો કે તમારી જિંદગીમાં તમે ક્યાંક તમને ખુદને મિસ કરી રહ્યા છો? હા, કરવાનું છે શું કરી રહ્યા છો? તમારી જિંદગીને તમે કલ્પનામાં કંઈક ને પ્રેક્ટિકલી ક્યાંક મૂકી છે. એડજસ્ટમેન્ટ નામનું રૂપકનું એક નામ આપી દીધું છે જિંદગીને. ક્યાંક બાછોડ કરીને જિંદગીને જીવવી, જે પહેલાં અમે લોકો જીવતા હતા કોરોના પહેલાં. પણ બાયોટોરિયમ આવ્યું ત્યારથી આ વસ્તુ અમારી લાઈફમાંથી બાછોડ નામની વસ્તુ જ જતી રહી છે. જોરદાર. અત્યારની સમસ્યા શું છે? ઇન્કમ. મોંઘવારી નથી. બધા કહે છે મોંઘવારી વધી ગઈ ને મારે આ બધું રહી ગયું. એવું નથી. ઇન્કમ મોટી સમસ્યા છે. હરેક ઘરમાં આ વસ્તી સમસ્યા છે. 90% લોકોને અત્યારે ઇન્કમનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે જ અહીં બેઠા. હેલ્થ તો પછી જ આવે, પણ ઇન્કમનો પ્રોબ્લેમ છે. તમે જે વસ્તુ કરતા આવ્યા છો એ વસ્તુ જો કરતા રહેશો તો તમે જે મેળવતા આવ્યા છો એ જ મેળવશો. એક્સ્ટ્રા લાઈફમાં કંઈક કરવાની ઈચ્છા હોય, એક્સ્ટ્રા લાઈફમાં કંઈક કરી બતાવવું હોય તો બાયોટોરિયમ આપણી સાથે. આજે જિંદગીમાં નોકરીઓ છે ને, એ જ નોકરી છે એની સામે બેરોજગાર એટલા બધા છે. તમે જોજો. એટલે તમારો એક નિર્ણય તમારો એ તમને ક્યાંનો ક્યાં લઈ જાય છે. જે મારો નિર્ણય હતો અને મેં એ જે ડિસિઝન લીધું અને અત્યારે હું અહીંયા છું. કદાચ કાલે હું એવું દેખી શકું છું કે તમારામાંથી કોઈ બી અહીંયા કરોડપતિ રૂપે આવી શકે. એ મને એવું દેખાય છે. એટલે જિંદગી હો યા ગાડી, જીતેગા વહી જો ટાઈમ पे गियर चेंज करता. કેવું લાગ્યું? જોરદાર લાગ્યું ને? બરાબર. આ કરોડપતિ વાળી તાલીઓ હતી. તો હવે તમે અમારી આ ટીમ જોઈએ, 500 રૂપિયાથી લઈને કરોડપતિ સુધી. તો આ જે અમારી ટીમ જે છે, આ ટીમને કોઈ લીડ કરવા વાળું લીડર બી હશે કે નહીં હોય? એને મળવા માંગશો કે નહીં તમે લોકો? જોરદાર તાળીઓ જોઈએ.
હાઉસવાઈફ કેટલા છે અહીંયા? હાઉસવાઈફ કોઓર્ડિનેટ કરજો. તમે ક્યાં પહોંચી શકો છો? કૃપા મેડમ આવેલા, એ બી જોબ કરતા હતા, હું જોબ કરું છું, મનીષા મેડમ બી કંઈ વર્ક કરી રહ્યા છે. પણ એક હાઉસવાઈફની શક્તિ શું છે? હાઉસવાઈફ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી શકે છે પોતાની સોચ બદલીને, એવું આરતી મેડમ કહે છે. આજે ખરેખર એટલા બધા જ નસીબદાર છો ને, દેખાય છે કે કરોડનો સિક્કો તો લાગી જ ગયો. કારણ કે આજે બધા જ આજે મેદાનની અંદર બધા જ મહારથી છે. ઘણી વખત કેવું હોય, એક હોય, બે ના હોય, ત્રણ ના હોય, પણ તમે આજે જોયું કુદરતની કૃપા કેટલી. કારણ કે એની ઈચ્છાથી તમે આવ્યા છો અને એમાં બધા બધા મહારથી છે. એટલે આજે જે તમને આશીર્વાદ આપશે ને, જે એમનો વરા નીકળશે ને, એટલે તમારે ખરેખર અહીંથી લેબલ લગાડી જશે. ભાગ્યશાળી ભાગ્યશાળી નહીં, પરમ ભાગ્યશાળી, પરમ સૌભાગ્યશાળી. તો દોસ્તો, તમારી જેમ હું પણ આવી રીતે ચેરમાં બેઠી હતી. બધા તમે જોજો, જેટલા લોકોએ શેરિંગ કર્યું ને, એક જ વસ્તુ કીધી કે તમારી જેમ હું પણ, અમે પણ આવીને બેઠા હતા. અમને સારું લાગ્યું, ડિસિઝન લીધું. જ્યારે કીટનું કે પ્રોડક્ટ વિશે સમજાવવામાં આવ્યું, મનીષાબેને બહુ સરસ સમજાવ્યું, ત્યારે એવું થયું કે આને આપણે જરૂર છે. કારણ કે મને માઇગ્રેનની તકલીફ 20 વર્ષથી હતી. આમ જોવા જઈએ આપણે તો માઇગ્રેનની તકલીફ એટલે એવું લાગે કે સાવ નાનો માથાનો દુખાવો એટલે નાનો સરખો લાગે, પણ એ નાનો દુખાવો છે ને ચેન પડવા દે નહીં. આખો દિવસ એમાં ને એમાં જીવ જાય, રાત્રે પણ આખી રાત જાગવું પડે. એટલે નાની વસ્તુ એટલે મોટી ગંભીર વસ્તુ કહેવાય. પણ મેં જ્યારે કીટ પ્રોડક્ટ યુઝ કરીને 15 દિવસમાં એટલું સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું અને તે દિવસથી નક્કી કર્યું કે એવું ઘર કોઈ નહીં હોય કે જ્યાં પ્રોડક્ટ નહીં હોય. અને હું 3 સેન્ટેન્સમાં ખાલી બાયોટેરમની દુનિયા પૂરી કરીશ. 3 સેન્ટેન્સ કહીશ, એમાં બધું જ આવી જશે. ફર્સ્ટ એ છે કે સુખનું સરનામું એટલે એ બાયોટેરમ. સુખનું સરનામું એટલે એ બાયોટેરમ. કારણ કે આપણે અંતે દરેક માનવી શેની પાછળ દોડે છે? સુખ પાછળ. આપણી દોડ જ્યારથી જન્મ્યા ત્યારથી જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી એક જ હોય છે કે મને સુખ મળે, મને સુખ મળે. પણ શું ખરેખર આપણને સુખ મળે છે? ક્યાંક હેલ્થની તકલીફ છે તો ક્યાંક વેલ્થની તકલીફ છે. અને કોરોના પછી તો બેઉની તકલીફ છે, હેલ્થની પણ છે અને વેલ્થની પણ છે. એટલે પહેલું સેન્ટેન્સ કે સુખનું સરનામું એટલે એ બાયોટેરમ. બીજું સેન્ટેન્સ કે દરેક વારને તહેવારમાં બદલવો હોય તો એ બાયોટેરમ કરી લેવાનું. દિવાળી તો વર્ષમાં એક વાર આવે છે, પણ જો રોજ દિવાળી તમારે ઉજવી હોય, રોજ ઘરે ઘરે દીવા તમારે પ્રગટાવવા હોય તો એ બાયોટેરમ કરી લેવાનું. અને મેં પોતે મહેસૂસ કર્યું છે. અત્યારે આપણે બોલીએ છીએ ખરા કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સબકા સાથ સબકા વિકાસ, પણ તમે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ આપણે વર્ષોથી કરીએ છીએ. કોઈને ટેકો આપીને કોને આપણે ઊભા કર્યા છે કે ચલો મારો શોરૂમ છે, તું પણ સામે શોરૂમ કરી દે. ક્યારે આપણે બિઝનેસ આપણો શીખડાયો છે કોઈને? નથી શીખડાવતા. કેમ કે આપણો કોમ્પિટિટર બની જશે તો? મારો શોરૂમ છે, કોઈ સામે શોરૂમ કરશે તો થોડુંક ચિંતા થાય કે મારા કસ્ટમર થોડાક મારે ગરાડીમાં ફરક પડી જશે તો. પણ અહીંયા જે લોકો આવ્યા એક જ શબ્દ બોલ્યા કે 45,000ના પરિવાર થકી હું અહીંયા છું. કેમ અહીંયા છું? કારણ કે 45,000 ફેમિલી પણ કમાવી છે ને હું પણ કમાવી છું. એટલે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. અહીંયા તો એકબીજાને સમજાવી શીખડાવીએ છે કે તું આવી રીતે કર, તું આવી રીતે મિટિંગ કર, હું તને સપોર્ટ આપીશ, તું આવી રીતે લોગિંગ કર, તું આમ કર, તું આમ કર. જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ આગળ ના આવે ત્યાં સુધી એની સાથે રહીએ છીએ, સપોર્ટ આપીએ છીએ. અને એકચ્યુઅલમાં ત્યારે કહેવાય કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. બાકી તો માત્ર ને માત્ર બોલીએ છીએ આપણે. એક રટ્ટો આમ આપણને એક આવડી ગયો છે, ગોકળપટ્ટી થઈ ગઈ છે કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. પણ એ બાયોટેરમ એવો પરિવાર છે, જેટલા લીડર છે, જેટલા લીડર લોકોની ટીમ છે કે એટલી સરસ છે કે બધા તમને એકબીજાનો હાથ પકડીને એવો સપોર્ટ આપશે ને કે એક દિવસ તમે અહીંયા તમારું નામ બોલાશે. અને હું એ જોઈ રહી છું કે અહીંયા જેટલા લેડીઝ બેઠા છે એમાં પણ આરતી સોની છે, જેટલા જેન્ટ્સ બેઠા છે એમાં ભાઈ ધર્માંગ પંડ્યા સર છે, તેજસ સર છે, ભાનુભાઈ સર છે, સોની સર છે. આ બધા એ લોકો પણ આ જ રીતે એક વખત બેઠા હતા, પણ ફક્ત ડિસિઝન લીધું હતું એટલે અહીંયા છે. એકને એક દિવસ તમે પણ અહીંયા હશો. કારણ કે અત્યારે તો એટલા બધા રસ્તાઓ એવા સરસ નીકળી, હાઈવે તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે મોટી વસ્તુ નહીં. અમે લોકો થોડાક મોડા પહોંચ્યા છીએ, પણ તમે તો અમારા કરતાં પણ ફાસ્ટ પહોંચશો. કારણ કે એવો હાઈવે થઈ ગયો છે કે બધી ટ્રેનિંગ મિટિંગ, બધી જાતની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. તો જો તમારા
હું એવું કહું કે આ છે ને કીટ નથી 7,400 ની કદાચ તમે ના પાડશો તો તમને શું ફરક પડશે? હું એક જ શબ્દ કહું છું, મેં ખાલી પોઝિટિવ ડિસિઝન લીધું અને શરૂઆત કરી તો આજે 3 કરોડ અહીંયા પહોંચી છે. કદાચ મેં ના લીધી હોત તો કઈ શું ફરક પડે? તો બંગલા બંધ થઈ ગયા હોત મારા. પણ ખાલી હા પાડી તો આજે 3 કરોડ પહોંચી ગયું. તમને લાગે છે અસામાન્ય વાત છે, સાધારણ વાત નથી કે એક હાઉસવાઈફ, એક લેડીઝ ઘરને સંભાળતા જો આટલે પહોંચી શકે તો તમે તો મારા કરતાં વધારે આગળ પહોંચી શકો. એટલે સાધારણ નહીં પણ અસાધારણ વાત છે. અને એ પણ વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટની. ખાલી પાનનો ગલ્લો લારી કરીએ ને તો 5-10 લાખના 2-5 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં જતું રહે? અહીંયા કીટની શરૂઆત, કીટથી જઈને શરૂઆત કરી છે ને આટલે પહોંચ્યા છે. તો એ નવાઈની વાત છે, એ અસાધારણ વાત છે. એટલે આ કીટ નથી, પણ અહીંયા તમારા છોકરાના સપના છે, તમારા બાળકોનું એજ્યુકેશન છે, તમારી વર્લ્ડ ટૂર છે. તો આજે જ ડિસિઝન લો. તો તમે તૈયાર છો? અત્યાર સુધી તમારી લાઈફ ગઈ છે અને આપણા ઘરે લાઈફ છે, આપણા બાળકો છે અને કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક લાવો છે તો લેવડાવવું હોય છે, પણ ક્યાંક કીધું છે કે આજે નહીં પણ 15 દિવસ રહીને લઈશું, અહીંયા આ ભરવાનું છે, અહીંયા ફી ભરવાની છે. કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે. પણ જો તમે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવા માંગતા હો, તમારા બાળકોના સપના, તમારા વાઈફે જોયેલા સપના પૂરા કરવા માંગતા હોય તો ફક્ત ને ફક્ત પોઝિટિવ ડિસિઝન લેજો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય વાયડેરી. યસ, તો આજે મેડમે વાત કરી બધા મહારથી આવ્યા છે, તો એક મહારથી ઉપર મને શાયરી યાદ આવી ગઈ કે સમર્થને પહોંચી શકે ના આ જગતનો કોઈ મહારથી, પણ સમર્થને પણ સારથી બનવું પડ્યું તો પ્યાર. મજા આવી ના? અમુક લોકો કેવું હોય ઘરે જઈને સમજાશે. આ મેં કૃષ્ણની વાત કરી. કૃષ્ણ ભગવાન બન્યા હતા ને સારથી એને કોઈ બનાવી શકે? પણ કેમ બન્યા? પ્યારથી. તો દોસ્તો, પ્યારથી આ પ્રોડક્ટ લેજો, બરોબર? બધું તમારી સાથે આવી જશે. જે તમે આંગળી ચીજશો ને, આજે આપણે જઈએ ને કોઈ પણ હોટલમાં જમવા જઈએ તો પ્રાઇસ લિસ્ટ પહેલા જોઈએ. બર્થડે હોય ત્યારે શું કહીએ છીએ? સોનાના ભાવ વધારે છે, મિસિસ કેમ ચેન લાવો તો કહે છે ને એવું. તો આ બધી કિટકીટ જે તેજસભાઈએ કીધી, કિટકીટમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આ એક કીટ છે. એ તમને કીટ છે ને તમને હિટાઈ કરી દેશે અને જીવનની કિટકીટ એ તમારી દૂર થઈ જશે. અને બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. જુઓ, શિક્ષક છે જ અમારી ટીમમાં અને પોતે રાજીનામું આપીને આ સંપૂર્ણપણે ક્યારે કર્યું? એમણે બધું વિચારી લીધું. આપણે બધા ડિસિઝન કેમ નથી લેતા ખબર છે? વધારે પડતું વિચારીએ. એક સરસ મજાનો એમાં ડાયલોગ છે કે જિસને બહોત સોચા, બોલો મારી જોડે બધા, जिसने बहुत सोचा वो कहीं नहीं पहुंचा. बराबर. તો વિચારવાનું નહીં, એક્શન લેવાની છે. તો તૈયાર છો એક્શન લેવા માટે? यस. કરોડપતિ બનવા માટે તૈયાર છો? यस. તો હું 1 2 3 કરીશ એટલે બધા એક સાથે જોરદાર ઊભા થવાનું. તમારે 2 બહેનોએ ખાસ ઊભાના સાથે. રેડી? આર યુ રેડી? यस. રેડી? यस. 2 3. મેં શું કીધું? 1 2. આપણે કોઈનું સાંભળતા કેમ નથી ખબર છે? કારણ કે નાનપણથી જ આપણા મધર શું કહેતા હતા? વરસાદમાં જવાનું નહીં, પણ આપણે જતા હતા ને. એટલે અહીં પણ તમારા ઇન્ટ્રોડ્યુસર જે હિતેચ્છુ તમને લઈને આવ્યા છે એ કહેશે કે ભાઈ આ કીટ લઈ લે, તો આપણે શું કહીશું? અમે લેવાના નહીં. 1 2 3. यस. યસ, જોરદાર. અને આપણે વોર્મ વેલકમ કરીએ છીએ શર્મા પટેલ સાહેબનું. યસ. મજા આવી નાસ્તા. ओके, नमस्कार. नमस्कार. जो बोलेगा दिल से नमस्कार उसके घर पे आएगी चमचमाती कार. ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. नमस्कार. नमस्कार.
सलामी। ओके दोस्तों, मेरा नाम धर्मांग पंड्या है, बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, जिन्होंने इतने गर्मी में टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो। यस और नो? यस। चाहते तो बहाने बना सकते थे कि पेट दर्द है, गाड़ी में पंक्चर है, पड़ोसी की बीवी की शादी है, ऐसा कुछ भी बहाना बना सकते थे। ओके, कुछ गलत बोला? कुछ भी बहाने बना सकते थे। बहाने का मतलब ये है कुछ भी। यस और नो? लेकिन आपने बहाना नहीं बनाया और यहाँ पे आए हो दोस्तों, उसका ऊपर वाले का मर्जी है तभी आए हो। यस और नो? ऊपर वाला भी चाहता है आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना, ऊपर वाला भी चाहता है आपकी जिंदगी में जो भी सपने हैं उसको जीने के लिए यहाँ पे आए हो। यस और नो? यस। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्तों का जो यहाँ पे आज बैठे हैं, सब धुरंधर खिलाड़ी, और आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उर्मिल भाई, भरत भाई, योगेश भाई, तेजस भाई पंड्या साहब, और हमारी आरती मैडम, रूपा मैडम, और हमारी वंदना मैडम, और ज्योत्सना बहन, रोशन भाई, जितने भी तमाम लोग यहाँ पे हैं, प्रमोद भाई, खोखर साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इस मुकाम पे पहुंचाने वाले आप सब लोग हो। मुझे आज से 28 महीने पहले बिजनेस मैंने देखा था जैसे आज आपने देखा। फर्क आप में और मेरे में इतना ही है, सिर्फ 28 महीनों का। कितना फर्क है सर? 28 महीने पहले बिजनेस को देखा, मितेश भाई ने फ़ोन किया, मैं समझने चला गया, और ये समझने के बाद इतना समझ में आया कि यहाँ कोई नुकसान नहीं है। यहाँ आपको कोई नुकसान दिखाई दिया आपको? जिसने भी ये समझाया, मनीषा मैडम के लिए एक जोरदार ताली। मनीषा मैडम ने यहाँ पे कुछ बोला कि यहाँ नुकसान होगा ऐसा? उन्होंने यही बोला होगा पैसा आएगा, 6000 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 36 आएगा, ऐसा ही बोला होगा? बोला कि जाएगा, ऐसा बोला? फिर टेंशन क्यों लेते हो? मुझे यही मितेश भाई ने बोला कि यहाँ से रोज का 36,000 कमा सकते हैं। दोस्तों, हालत कोरोना के बाद इतनी ख़राब थी, मैंने बोला महीने में 36 मिलेगा तो भी चलेगा। कितना? अपने चालू करना है। मैं किसी को पूछने नहीं गया। ये समझने के बाद जितने भी लोग पूछने गए हैं वो आज तक वापस नहीं आए। सही है, क्योंकि बाहर की दुनिया में रायचंद लोग बहुत है। रायचंद समझते हो? एक अभी सर्वे हुआ था, इंग्लैंड ने सर्वे करवाया था, तो हर एक गली में कम से कम 60% रायचंद लोग रहते हैं। आप अगर 150 के घर में रहते हो, आपके फ्लैट में 150 लोग रहते हैं, तो उसमें से करीब 60% लोग, मतलब 60 लोग ऐसे होंगे, 80 लोग ऐसे होंगे जो बात बात पे राय देते होंगे। वो सक्सेस नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपको सक्सेस होने का रास्ता दिखाएगा। समझ में आ रहा है? वो साला रिक्शा चलाता होगा, लेकिन आपको मर्सिडीज बेंज के सपने हो, या तो वो ये बोलेगा तू नहीं कर सकता, दो में से एक ही चीज़ बोलेगा। यस और नो? यस। तो दोस्तों, मैं किसी को पूछने नहीं गया था, मैं बिजनेस देखा, मुझे समझ में आया कि मुझे करना है, क्योंकि यहाँ नुकसान कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ में आया कि नुकसान कुछ भी नहीं है? यस। मैडम ने ये बोला होगा कि एक प्रोडक्ट लेना है जिसके ऊपर सोने से 300 तरह की बीमारियाँ ठीक होती है, ये बोला है ना? तो मुझे उस दिन समझ में आया, मैंने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है। तो मेरी वाइफ के लिए मैंने प्रोडक्ट लिया दोस्तों। आज कसम से बोलता हूँ, मेरी वाइफ को डायबिटीज़ था और बीपी था, दोनों गोलियां बंद हो चुकी है उसकी। तो मैंने वाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर मेरी माँ के लिए प्रोडक्ट लिया। कि मेरी माँ को प्रॉब्लम था लंग्स का, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, वीक थे उसके लंग्स। तो मेरी माँ के लिए प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि वो चलती थी तो हाँफ जाती थी, बात नहीं कर सकती थी, बहुत प्रॉब्लम में थी वो। तो मेरी माँ के प्रोडक्ट लिया तो आज उसके लंग्स जो है वो करीब 80% काम करने लगे। पहले वो 1 मिनट भी मेरे से बात नहीं करती थी, आज अभी फ़ोन लगाओ 15 मिनट तक बात करेगी वो, और हड़काएगी और कोई बात नहीं करेगी। कहाँ घूमता रहता है, घर पे क्यों नहीं रहता है, इधर उधर, कभी उदयपुर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, क्या करता रहता है। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि वो मैट्रेस लेके चला जाऊँगा, तो बोले नहीं तू जो करना है कर मैट्रेस तेरे को नहीं दूँगी। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट
जब मेरी माँ को मैंने दिया तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला मेरी माँ ने क्या गुनाह किया। तो सासू नहीं आप भी बड़ी भाई, आप भी बड़क ना आप भी बड़क। तो मेरी सासू को भी ये प्रोडक्ट दिया, वो चल नहीं पाते थे, आज वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं। क्या तो खुश हो गए, मुझे ये बोला कि अगले जन्म में आप दामाद पक्के। तो मैंने बोला मेरे को तो पूछो। तो दोस्तों दोनों माएँ मेरी खुश है और उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और मेरी टीम के सपोर्ट से आज इस बिजनेस में मेरा महीने का इनकम जो है वो 15 लाख रुपया है दोस्तों। और मेरे लेफ्ट में जब मैंने शुरुआत की थी 2 लोगों को लेके आने वाला था मैं, और मुझे मितेश भाई ने बोला था कि 2 लोगों को लेके आना है। आपको बोला मैडम ने, मनीषा मैडम ने, हाँ। कितने लोगों को लेके आना? 2 लोगों को। टेंशन मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा था, मैं सारा 2 कहाँ से लाऊंगा? आपको वही टेंशन है कि नहीं है? कितने लोग नए आए, हाथ खड़ा करो। नए ओके। आपको अभी टेंशन यही चल रहा है, सही है गलत है? कि साला 2 कहाँ से लाऊं? आप चुके जो હારું બે હમણાં મગજમાં સેટ જ કર્યું હશે કે પેલો રમેશ છે ને બાજુમાં તો હમણાં સમજાવી જ દઉં, અને પેલા મહેશભાઈ છે એને સમજાવી જ દઉં. નક્કી કર્યું છે કે ને આચું ગયું? ભગવાનની કસમ ખાઓ, કારણ કે આપણે ખતરનાક માણસ છે કે પહેલા હું 2 હોધી લઉં પછી આવું. यस वही नक्की किया आप लोगों ने, सच बोलना कि पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, बाद में मैं आता हूँ. वो 2 लोग जो है महेश भाई और रमेश भाई कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में रहते हैं, साबरमती का पानी. वो रमेश भाई और महेश भाई बोलेंगे भाई मेरे को करना है लेकिन मैं 2 ढूंढ लेता हूँ और बाद में आता हूँ. वो 2 तो 4 लोग भी 2 ढूंढने जाएंगे, यस और नो? वो 8 भी 2 ढूंढने जाएंगे, वापस कोई आने वाला नहीं. तो मेरे को टेंशन आपके जैसा अभी आपको टेंशन चल रहा है, मेरे को भी टेंशन चल रहा था, साला 2 कहाँ से लाऊं? मेरी वाइफ बोले सो जाओ 3 बज गया. मैं कहा ये साले 2 कहाँ से लाएंगे हम लोग? मेरी वाइफ बोले टेंशन मत लो, सो जाओ, हो जाएंगे. तो मैंने सोचा साला मरने के बाद 4 लोग चाहिए. कितने चाहिए? मैं कहा अपन जिंदा है अभी, 2 तो कहीं से भी लेके आएंगे, टेंशन नहीं, सो जाओ. तो मैं सो गया. कितने लोगों को ऐसा लगता है अपने 2 नहीं होंगे? ऐसा कितने लोगों को लगता है? जरा हाथ खड़ा करो. ऐसा अगर कोई है तो मेरे को बाहर मिलो, मैं 2 देता हूँ उसको. हो जाएंगे 2, હવે તો થઈ जाएंगे. मेरे बाहर नहीं पीता, बाहर नहीं जोईता. तो दोस्तों मरने के बाद 4 लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो साला 2 तो कहीं से भी आएंगे. जीजा है कि नहीं है? साला है कि नहीं है? दोनों मना कर सकते हैं. और हम उनको क्या दे रहे हैं? हेल्थ दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? हाथ अपना ऊपर है कि तेरे को इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि आने वाले समय में किडनी फेल होने वाली नहीं होगी, आने वाले समय में डायबिटीज होगा वो नहीं होगा, आने वाले समय में बीपी बढ़ने वाला है नहीं बढ़ेगा, आने वाले समय में माइग्रेन होने वाला नहीं होगा, आने वाले समय में तुम्हें लकवा होने वाला नहीं होगा. ऐसी भयंकर प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ. बोल सकते हैं कि नहीं? यस. तो हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं. दोस्तों जितने भी लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया सब हमें आशीर्वाद देते हैं, सब दुआएं देते हैं. ये पहली बार मौका मिला है दुआओं के साथ पैसा कमाने का. पहली बार इस दुनिया में पहली कंपनी है ऐसी जो दुआओं के साथ पैसा देती है. दोस्तों समझ में आ रहा है? तो 2 लोगों को लाने का टेंशन था, तो 2 लोगों को मैं पहले मेरे आए योगेश भाई ठक्कर. कौन आया? मिले, अभी मिले थे ना. फिर भरत भाई साधु आए, फिर उर्मिल भाई आए, तेजस भाई आए. फिर तो लॉटरी लगी. क्या लगी? लॉटरी लगी. दिनेश भाई गढ़वी आए, फिर मुकेश भाई पटेल आए, धुरंधर बैट्समैन सब आए, मक्कड़ साहब आए, शैलेश भाई आए.
2 लोगों का प्रॉब्लम था दोस्तों, लेकिन मैंने एक ही एक दुआ की भगवान से कि भगवान जितने भी लोग मेरे साथ आते हैं वो सब करोड़पति बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? तो मैं डाकोर से हूँ। डाकोर देखा आपने? रणछोड़ जी के गांव से हूँ, रणछोड़ जी का भांजा हूँ, रणछोड़ जी का दामाद हूँ और रणछोड़ जी का बेटा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आया होगा। मेरा ससुराल डाकोर में है, मेरे पापा का ससुराल डाकोर में है। समझ में आ रहा है? तो भांजा भी उधर का हूँ, बेटा भी उधर का हूँ, दामाद भी उधर का हूँ। तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन रणछोड़ जी से। किससे? हाँ, पर उठ पड़े छुटको नहीं। हेलो। तो मैंने जब भी शुरुआत इसकी की थी तो मैंने बोला था, हे भगवान, मेरे लेफ्ट में एक को करोड़पति बना, मेरे राइट में एक बंदे को करोड़पति बना, बाद में मेरे को जो देना है देना, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान बोले, अच्छा आदमी, तुम्हारे लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, तुमको दे दो, पहले ही दे दो इसको। दोस्तों, दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो ऊपर वाला भी सुनता है, यस और नो? लेकिन दोस्तों, 2 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए बोला था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्यार आ गया भगवान, क्योंकि मैं भांजा उस गांव का हूँ। आज दोस्तों मेरी टीम में लेफ्ट में 5 करोड़पति है और राइट में भी 5 करोड़पति। तो ये लोग मुझे दुआएं देते होंगे कि गाली देते होंगे? दुआएं देंगे। हेलो, क्योंकि मैं मितेश भाई को दुआएं देता हूँ, यस और नो? मुझे बिजनेस दिखाने वाले मितेश भाई के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, कितने लोगों को करोड़पति बनना है? हाथ खड़ा करो। हाथ जिसने नहीं खड़ा किया, कोई जबरदस्ती नहीं है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आपके लिए मैं दुआ करूंगा। मैं अभी 4 दिन के बाद फिर डाकोर जा रहा हूँ और मैं कसम से बोलता हूँ, बोलूंगा कि पृथ्वी होटल में भोयरे वाली मीटिंग में जितने भी लोग आए थे और जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, हे भगवान, उसको 100% करोड़पति 16 महीने में बना। यस, यस, अभी कितने लोगों को फिर से हाथ खड़ा करो? करोड़पति कितने लोगों को? अभी देखो ऐसे में कई सारे लोगों को अभी देख रहा हूँ, बोले आपने तो बनी जी ना सकिए भाई। जिसकी साला बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके मैं कुछ नहीं कर सकता और भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये और नो? इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि मैं बन सकता हूँ। राइट, ठीक है दोस्तों, करोड़पति बनना तो है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत नहीं, पहले ये प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यस और नो? अलग भाई, प्रॉब्लम तो ये है उर्मिल में कि पैसा नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट तो लेना है भाई, करोड़पति भी बनना है, लेकिन पैसा ऐसे कितने लोग है? जरा हाथ खड़ा करो कि આપણે લેવી તો છે પણ પૈસા નથી। એવા કેટલા છે? એવા કોઈ 2 लोग। ये दोनों के लिए एक जोरदार ताली। कम से कम ईमानदारी से आपने बताया कि पैसा नहीं है, प्रोडक्ट खरीदना। दोस्तों, जब मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मेरे साथ भरत भाई साधु आए थे, आपने सुना होगा अभी। यस और नो? यस। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इस प्रोडक्ट को लिया और भरत भाई साधु को बोला आपको करना है? बोले हाँ भाई, मेरे को भी करना है। अगर आप सीरियसली करने वाले हो धर्मांग भाई, तो मुझे भी करना है। लेकिन भरत भाई आगे पीछे हो रहे थे, बोल नहीं रहे थे, क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे को करना है। मैं कहा चलो फिर पैसा लाओ। बोले एक तकलीफ थी, पैसा नहीं सर। 4% इंटरेस्ट पे पैसा लेके आए। कितने परसेंट पे? 20,000 रुपया 4% इंटरेस्ट पे पैसा लेके भरत भाई आए और इस बिजनेस की शुरुआत की। आज 1,80,00,000 रुपया कमा चुके। शायद उस दिन वो बोलते कि पैसा नहीं, पछी विचारीशु, तो क्या होता?
चलो पैसा नहीं है मान लेता हूँ दोस्तों, मान लेता हूँ ऐसी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, कुछ करने के लिए कहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये सर नो, मान लेता हूँ पैसा नहीं है, अभी भगवान ना करे खुदा ना करे यहाँ से जा रहे हो आप, कहाँ से आए हो? मैं एक बंदे को पूछा था भाई कहाँ से आया, बोले पैसे नहीं है सर। मैं कहा तू कहाँ से आया? बोले मैं नारोल से आया। मैं कहा तू नारोल जाएगा वापस? बोले हाँ सर जाऊँगा वापस। बोले कैसे आया? बोले बाइक लेके आया हूँ। मैं कहा तू बाइक लेकर वापस जाएगा, भगवान ना करे रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरे पास पैसे नहीं है, अभी 6,000 नहीं है 7,000, एक्सीडेंट हो गया और तुझे 108 हॉस्पिटल में लेके जाएगी और एडमिट भी कर देगी, तुम्हारे पास 7,400 नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे? बोले 108 ने दाखिल भी कर दिया, डॉक्टर ने बोला कि टांग में 4 फ्रैक्चर है और 25,000 का व्यवस्था कहीं से भी करो, आधे घंटे में करो, तो क्या करोगे? बोलोगे टांग को रखो भी मालिए पे, बाद में आता हूँ, क्या बोलोगे? बोले नहीं नहीं सर कहीं से भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, आधे घंटे में करना पड़ता है। तो साला जिंदगी बचाने के लिए 25,000 आधे घंटे में कहीं से भी आ सकते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए 7,000 कहीं से नहीं आ सकते। बोले सर कहीं से भी आ सकते, तो उसने तुरंत ही अरेंजमेंट किया। अगर आपको मार्केट में 7,400 अगर कोई देने वाला भी नहीं है तो सोच के देखो आपका क्या हो सकता है। तो कहीं से भी अरेंजमेंट करो। और बाकी हम लोग हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर गुरुवार को सेमिनार होता है, हर संडे को सेमिनार होता है, सिर्फ आपको लेके आके बिठाना है, आपको किसी को समझाने जाना नहीं। मनीषा मैडम ने आपको समझाया, लेकिन आपको किसी को समझाना नहीं। मेरे साथ सब लोग बोलो, हमें किसी को समझाना नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग समझाने गए हैं वो गए। वो कहाँ गए? गए और उसके करोड़ भी गए। ठीक है, तो किसी को समझाना नहीं है, समझाने का काम हमारा है। सभी लोग इस बिजनेस की शुरुआत करो, सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जबरदस्त आगे बढ़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। હવે જોવા નથી બધા બેસો 5 મિનિટ માટે 5 મિનિટ આપણે મીટિંગ ક્લોઝ કરીએ છીએ, ખાલી 5 મિનિટ બેસો. મેડમને કઈ આપણે આપણી બહેનોએ ખલ્લા બોલ કરીને એક બીડું ઝડપ્યું છે, તો એની ઝલક 5 મિનિટ બધા બેસશું. અમે હલ્લા બોલનું આખું જે અમે આખું પ્રોગ્રામ કર્યો છે અને અમારું જે મકસદ ને વિઝન એ છે કે જેમ દરેક લેડીઝમાં ક્ષમતા એટલી બધી છે પણ એની ક્ષમતાને પહેચાન નથી શકતી. જેમ અમે લોકો એક હાઉસવાઈફ એક સિમ્પલમાંથી બહાર આવ્યા અથવા સાધારણમાંથી અસાધારણ બન્યા, ભીડમાંથી ક્યાંક આગળ નીકળ્યા, એવી રીતે દરેક લેડીઝને અમારે એ રીતે જોવી છે. તો એના માટેનું અમે એક રીતે ગ્રુપ ક્રિએટ કર્યું છે, એમાં પણ એ લોકો જોઈન થઈ શકે છે. કોઈ પણ ટીમ ના હોય, અમારું ગોલ એક જ છે કે વન ટીમ વન પર્પઝ, વન ટીમ વન પર્પઝ. જ્યાં જ્યાં પણ અમારા પ્રોગ્રામ થાય છે એમાં એ બેસી શકે છે, એના ગેસ્ટને બેસાડી શકે છે. એવી રીતે અમે એક જોરદાર સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ કચ્છમાં કર્યો, બહુ સરસ રહ્યો હતો. બીજો પ્રોગ્રામ અમારો કાલે અમે કરી રહ્યા છીએ. આવી રીતે મિટિંગ, એમાં પણ તમે આવી શકશો, તમારા ગેસ્ટને બેસાડી શકશો અને બહુ સરસ સફળતા મળે છે અમને. અને ત્રીજો પ્રોગ્રામ અમારો સુરતમાં પણ થવાનો છે 23 તારીખે, હોલ બુક થઈ ગયું છે. એ અમારા ગ્રુપમાં જે તે લીડર પાસેથી તમે લઈ શકો છો. તો આ અમારું વિઝન છે, મિશન છે કે દરેક લેડીઝને આર્થિક રીતે એની પોતાની કેપેસિટી બહાર આવે, એ બહાર લાવવાની અમે બધી રીતે ટ્રેનિંગ આપીશું, એને મોટિવેશન મળશે અમારી સાથે રહીને, એવું અમારો પ્રયાસ રહેશે. તો અમારી સાથે બે પણ કૃપા મેડમ ને વંદના મેડમ પણ મારી સાથે છે, એ પણ થોડું તમને કંઈક કહેશે ના માટે. એટલે દરેક લેડીઝને અમે એજ્યુકેશનથી લઈને ગમે તે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એનું સોલ્યુશન અમે અહીંયા બેઠા બેઠા કરીશું. અને જ્યાં પણ એમની ટીમ કામ કરતી હશે તો એમની ટીમ ડેવલપ બી આ જ રીતે હલ્લાબોલ ટીમથી થશે. કારણ કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં અમે હલ્લાબોલ ટીમ બધી જ જગ્યાએ જવાના છીએ. તો અમે આ રીતે બધાની ટીમને ડેવલપ કરતા રહીશું. એટલે અમે સમૂહમાં કામ કરવા માગીએ છીએ, અમે પર્સનલી કામ કરવા નથી માગતા.
અમે એક સમૂહમાં કામ કરવા માંગીએ છીએ અને એક લેડીઝને આત્મનિર્ભર કરવા માંગીએ છીએ. કોઈ બી લેડીઝ એવી ના હોવી જોઈએ કે એને આ વસ્તુ માટે ઝીઝકતા થાય કે હું કેવી રીતે બહાર નીકળીશ, હું કેવી રીતે બોલીશ, કશું જ બોલી ના હોય, આજ સુધી મેં કશું કર્યું નથી તો હું કેવી રીતે કરીશ. તો એવી ઘણી લેડીઝ છે જે અત્યારે બહાર આવી ગઈ છે અને બધા બોલતા બી મળી ગયા છે. તો એક કોશિશ કરવાની છે દરેક લેડીઝને, આ કોશિશ કરવાની. અને દરેક ટીમના લીડરને હું કહીશ કે જો એમની નીચે જે બી લેડીઝ છે એમાં આજે કાલે અમારો જે પ્રોગ્રામ છે એમાં એ લોકોને મોકલે તો વધારે સારું. ખરેખર બહુ સરસ છે આ પ્રોગ્રામ અને એનાથી એ લોકોને સારું એવું જ્ઞાન પણ મળશે અને આગળ વધશે. કાલનો જે પ્રોગ્રામ છે આપણે પાલડી સ્પંદન સ્ટુડિયો છે એમાં કાલે બપોરે સીજી રોડ પર છે, જેમાં 3:30 વાગે એન્ટ્રી છે અને 4 વાગે પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે ડિસિપ્લિનથી સ્ટાર્ટઅપથી લઈને એન્ડ સુધી પ્રોગ્રામ રહેશે. જેમાં લેડીઝને અમે લોકો શું છે કે ભાઈ બધા લોકોને એવું ડ્રીમ હોય કે અહીંયા આવ્યા છે તો ઘણા બેઠેલા છે, બધા એવું વિચારતા હશે કે મનીષાબેનની જેમ હું બોલું, બીનાબેનની જેમ બોલું, આરતીબેનની જેમ બોલું, કૃપાબેનની જેમ બોલું. આવા બધાને કંઈક ને કંઈક એવા ડ્રીમ હોય પણ પૂરા થઈ શકતા નથી, કેમ કે એક માહોલ નથી મળતો. એટલે આ એક માહોલ ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં અમે તો હોઈએ જ છીએ પણ સાથે તમને કેવું પ્લેટફોર્મ આપે છે જ્યાં તમે પ્લાન, પ્રોડક્ટ્સ, પ્રેઝન્ટેશન, એડિફિકેશન બધું કરવા મળશે. અને બીજો મોટો આમાં પ્લસ પોઈન્ટ અમે એ વિચારીએ કેમ કે હંમેશા એક આપણી વર્ષોથી ગરડાઓની કહેવત આપણે સાંભળીએ છીએ કે એક ક્યારેક ખોટી હોતી નથી. અને પારકીમાં જ કાન વિધે, બરાબર. આપણી માં શું કરે? પંપાળે, બરાબર. એટલે અહીંયા નવી મમ્મીઓ મળશે એટલે માસીઓ છે તમારી, એટલે એ તમને પંપાળશે નહીં. ત્યાં તમને શીખવાડશે, સમજાવશે, તમારી મિસ્ટેક હશે સુધારશે અને સાથે સાથે ડેવલપ પણ થશે. એટલે એક પર્પઝ છે કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં, એવું નથી કે અમારી ટીમ, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જેટલા પણ એ બાયોટોરિયમ ફેમિલીમાં લોકો છે એ બધી જ લેડીઝને આવકાર્ય છે, બરાબર. એટલે જેને બી ઈચ્છા હોય પ્રોગ્રામમાં આવો. અને કોટિંગ પણ બનાવી રહ્યા છે, એમાં પણ તમે ઇન્વોલ્વ થઈ શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. બધાના સપોર્ટ અને સહકારની જરૂર રહેશે તો બધાએ સાથ આપવો. એટલે ઓનલી લેડીઝ માટે નથી, દરેક જેન્ટ્સ આવી શકે. જેન્ટ્સની સાથે એમના વાઈફને લઈને જરૂર આવો. કપલ છે તો કપલમાં આવશો તો વધારે સારું રહેશે. બીજા કોઈને લેડીઝ બધા જ આવે અને ઓનલી લેડીઝ માટે નથી, બધા જ આવી શકે છે. પાછળ લેડીઝ બધા કામ કરે છે આવી. પણ એકલા જેન્ટ્સને એમની સાથે એમના વાઈફને કામ ફરીને બેનને કોઈને લઈને આવજો. જોશનાબેન તમારે કંઈ કહેવું? બધા લેડીઝ આવી જ જાઓ બસ. હેલ્ધી મિશન ઇન્ડિયા બનાવો. ચલો, થેન્ક યુ.